पुत्रानुहारे सदा सत्ति भवं गच्छामि வந்து எல்லாமே நவீன வசதியோட வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. சோபா பாருங்க, இந்த லைட்டுகளே பாருங்க. நிலைக்களத்துக்கு செல்கின்ற பொழுது தங்களுடைய குறைபாடுகளை அனைவருக்கும் வணக்கம். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓய்வு விடுது இந்த இடம். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போலீஸ் போக்குவரத்து பிரிவுன்னு சொல்லி உறவுகளே வணக்கம். நான் இடம் வந்து யாழ்ப்பாணம் கோப்பாயில் வந்து இன்றைய தினம் வந்து புதிதாக பிரம்மாண்டமாக ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கட்டி திறந்திருக்கிறேன். அது என்னம்மா இன்றைக்கு துறப்பு விழா என்ன நிகழ்வெல்லாம் அமைக்க நடைபெற சொல்லி காணொலியில் முழுமையாக பார்ப்போம். இப்போ தான் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வந்திருந்தால் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு தாங்க. இன்றைய இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் பார்க்க பிரம்மாண்டமாக இருக்க எல்லா வசதியோட நவீன வசதியோடையும் வந்து எல்லாம் பார்க்கக்கூடியமாக இருக்குது. மற்ற கலை நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடைபெற்ற எல்லாமே காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன். வாங்க இந்த காணொலிக்குள்ளே போவோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து கோப்பாய் ராசபாத வீதியில் தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போகிறதுக்கு இடையில் கோப்பாய் ரெய்னிங் காலேஜ் போகிறதுக்கு இடையில் தான் வந்து இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து புதுசாக திறந்திருக்குன்னு பாருங்கள். வந்து இந்த இடத்துல வந்து 50 மீட்டர் வந்து நாங்கள் உள்ளுக்க போனால் தான் வந்து இப்போ புதுசாக திறந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது. பார்த்தீங்க சொன்னால் கோப்பாயில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று வந்து புதிதாக இன்றைக்கு திறந்திருக்கு பாருங்கள். கோப்பாய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுங்க. ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක නලින් සම්මාන මුලේ අවසන් නිලධාරීන් පිටියෙන් පිටතට රැගෙන යා. Metode sekali ini
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි රවීන්ද්‍ර රාසාවල් Om Nahayagalam Batmakam Gajananam Manisam Anisayatanta Bhaknadam Ehadanta Muhatmahim Gajananam Sandra Samanavarnam Niswadantam Bhasankusam Gattugani Kastadanam Kamalasarastam Vikneswaranam Sada Prasannam Om Triyambaham Jahamahe Swastyam Nustivastaram Urharuga Milavandanat Murjo Varukshama Arunat அடுத்ததாக இஸ்லாம் மத சர்வாக மத வழக்கத்தினை வழங்குகின்றார் யாழ்ப்பாணம் பள்ளிவாசலினுடைய பிரதம மௌலவி MTM ஹக்கீம் அவர்கள். بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. It's a great privilege and joy to be present on this important occasion as we gather to inaugurate and bless this new police station. Today marks not merely the opening of a building, but the beginning of a renewed commitment to justice, peace, security, and service to the community. The police service plays a vital role in safeguarding society, protecting the vulnerable, maintaining law and order, and promoting harmony among all people. This new station stands as a symbol of dedication, responsibility, and hope for a safe future. As we bless this place, let us pray that all who work here may be guided wisdom, integrity, courage, and compassion. May Kira-kira dia kirimin nalatura spirit sajayane mabdi pintu badia kapa mikir lagi lete atau lebih mudah ni itu video spirit sajayane mabdi guru lagi le jangka IT terdekat kiri ni motor dan udah video
සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු එතුමා ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වී සිටින අනිකුත් මේ ප්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයින් ඒ වගේම පොලිස්පති ශ්‍රියාන්ත වීරසිරි මහතා උපපාලකමාර ජ්‍යෙෂ්ඨ මුලින් පොලිස්පති සිල්වත් මහතා Major General K.R. Navaratna Maharashtra ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ දේවස්ථාන සම්බන්ධ වී සිටින මහජන නියෝජිතයින් හැටියට ඉතින් බලන්න රාජ්‍යකාර දැනෙන සදා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මහජන නියෝජිතයින් හැටියට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.සී. භවනානන්ද රාජ මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණානාථන් ඉලන් කුමාර මහතා, ඒ වගේම ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නදීවරු ජයචන්ද්‍ර මහතා විශේෂයෙන් කියනවා නියුක්ත කළාට සස්මිදාරයේ ගමන් සක්වල සභාපති සදාන්ත වේදිකා නියමිත இன்றைய தினம் இலங்கை போலீசாரில் மிகவும் பொருளத்திற்கால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள் இது. மக்களுக்கான சிநேகபூர்வமான தொழில் ரீதியான புகழ் வாய்ந்த போலீஸ் சேவைக்காக இன்றைய தினம் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து சிரேஷ்ட மக்களுக்கான சிநேகபூர்வமான தொழில் ரீதியான புகழ் வாய்ந்த போலீஸ் வந்து சிறக்கூடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் இது வந்து புத்தக அறை மற்றது வழக்கு சான்று பொருள் அறை என்று பாருங்க வந்து வாஷிங் ரூம் பார்த்தீங்க சொன்னால் போக்குவரத்து பிரிவு இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் போலீஸ் போக்குவரத்து பிரிவுன்னு சொல்லி இதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் இங்கே பாருங்கள் அதுக்குரிய இதுகளெல்லாம் போட்டிருக்கு போக்குவரத்து விதிமுறைகள் எல்லாம் வந்து இதில் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் இதில் வந்து பெண்கள் விடுதி இதில் அப்படியே பாதுகாப்பு போகிறது அந்த விடுதி இதுகள் எல்லாமே இருக்குது. பிரம்மாண்டமாக இது வந்து திறக்கப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்ல வேணும். பாருங்கள் வந்து இதில் வந்து உணவகம், இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் உணவகம் இது வந்து ஓய்வு விடுதி. இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் ஓய்வு விடுதி இந்த இடம்.
நாங்கள் பிறகு பார்க்கல இப்போ பார்ப்போம். பாதி சொன்னால் வாகன பார்க்கிங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க வந்து இதில் பிரம்மாண்டமாக தங்கு விடுதி கொண்டு வந்து எல்லாமே நவீன வசதிகளோட வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. சோபா பாருங்க, இந்த லைட்டுகளே பாருங்க இங்கே. பார்த்தீங்க சொன்னால் இது வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுற ரூம், மற்றது சாப்பாடு அறை. இது வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க சொன்னால் இதில் வந்து பாத்ரூம் இங்கே பாருங்கள். இது வந்து பாத்ரூம், எல்லாம் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே இருக்குது. இதை பார்த்து இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் பாருங்கள், இந்த ரூமுக்கெல்லாம் ஏசி எல்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எல்லாம் வந்து பெட் எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க பாருங்கள். ஸோ பட் அலுமாரி எல்லாம் இருக்குங்க. வரவேற்புரையை வழங்குவதற்காக யாழ்ப்பாணம் சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அவர்களே. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. අනේකලකුණු වණක්කම්. අද දින විවෘත වන කෝපායි නව පොලිස් ස්ථානයේ ආරම්භක උත්සවය සඳහා සැපැමිණි සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන් මා ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාன ආරාධිත අමුත්තා ලෙස சோசலிச குடியரசின் கௌரவ பொதுமக்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற அலுவல்கள் அமைச்சர் ஆனந்தபால விஜயபால அவர்களை நான் மரியாதையுடன் வரவேற்கின்றேன். ඒ වගේම අපගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මෙම උත්සවයේ ගෞරවනීය ආරාධිත අමුත්තා ලෙස පැමිණි ගරු උතුරුපාත් ආණ්ඩුකාර නාගලිංගම් මේධාවිනෝද මැතිතුමා මා ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. அதே போல எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்விற்கு வருகை ஆண்டுகள் இந்த பிரதேசத்தினுடைய பொதுமக்களினுடைய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் தலைசிறந்த சேவைகளை ஆற்றி இன்றைய தினம் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கோப்பாய் போலீஸ் நிலையம் மீண்டும் புதிய கட்டிடத்தில் பொதுமக்கள் பாவனைக்காக இன்று வைபவ ரீதியாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பொன்னான நாளில் நாங்கள் அழைத்து நிற்பது வரவேற்பு நடனத்தை வழங்குவதற்காக பாடசாலை மாணவி அவர்களே. பாடசாலை மாணவி அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்தினை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
முயற்சி என்பது அங்கு மக்கள் எந்தளவு பாதுகாப்பாக உணர்கிறார்கள் என்பதில்தான் தங்கியுள்ளது. அந்த பாதுகாப்பை, நீதியை, நேர்மையை இந்த மண்ணில் நிலைநாட்டும் உன்னத நோக்கோடு சிநேகபூர்வமான போலீஸ் சேவையை போலீஸ் நிலையங்களும் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களும் இலங்கை வரலாற்றில் இது நாள் வரையும் வழங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். கடந்த 1966ஆம் ஆண்டு கோப்பாய் பிரதேசத்தில் நிறுவப்பட்ட கோப்பாய் போலீஸ் நிலையம் இன்றைய தினம் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய போலீஸ் நிலையமாக இன்றைய தினம் பொதுமக்களுடைய பாவனைக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிரமேற்றிய பார்வையில் தமது கடமையை சரியாக நிறைவேற்றிய இலங்கை போலீஸ் மா அதிபர் பிரியந்த வீரசூரிய அவர்களை நாங்கள் மரியாதையுடன் அழைத்து நிற்கின்றோம் உங்கள் முன் உரையாற்றுவதற்காக. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். මහජන ආරක්ෂක සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු ආනන්ද විජේපාල මැතිතුමාගෙන් கௌரவ பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சர் ஆனந்த விஜயபால அவர்களே, මෙම උත්සව අවස්ථාවට கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தினுடைய அங்குரார்ப்பண நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசினுடைய பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த விஜயபால ஐயா அவர்களே, மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கௌரவ ஆளுநர் அவர்களே, யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, வடக்கு மாது உருவாக்கப்பட்டது சரியாக 100வது ஆண்டு 1966ஆம் ஆண்டில் இந்த கோப்பாய் பிரதேசத்தினுடைய இந்த போலீஸ் நிலையம் தற்காலிகமான இடங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இன்றைக்கு 160வது ஆண்டு கோப்பாய் போலீஸ் நிலையம் உருவாகி 60வது ஆண்டில் இந்த நிலையம் புதிதாக இங்கு அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையில் பெருமைப்பட வேண்டிய விடயம். அதற்காக உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொண்ட எங்களினுடைய அரசாங்கத்தினுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய காலகட்டத்திலே உலகளாவிய ரீதியில் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு என்பது பாரிய அளவில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பொதுமக்களினுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பாக அளவீடு செய்வதாக குளோபல் பீஸ் இண்டெக்ஸ் என்பது கணிக்கப்படுகின்றது. அதாவது உலகளாவிய சமாதான குறிகாட்டி என்பது பொதுமக்களினுடைய பாதுகாப்பு நிலை தொடர்பாக அறிவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அந்த குறிகாட்டியை பொறுத்தவரையில் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் இலங்கையினுடைய இடம் என்பது 90வது இடம். தென் ஆசிய வலயத்தில் இலங்கை பெற்றுக்கொண்ட இடம் 3வது இடம். 2024ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட ஒரு அரசாங்க மாற்றத்தின் பின்னராக இன்றைக்கு 2026ஆம் ஆண்டில் அதே குளோபல் பீஸ் இண்டெக்ஸ் GPI-யில் இலங்கை பெற்றிருக்கக்கூடிய இடம் 67. கிட்டத்தட்ட 23 இடங்கள் வேகமாக முன்னேறி 67வது இடத்தில் இப்பொழுது இலங்கை இருக்கின்றது என்று சொல்லி சொன்னால், இலங்கையில் பொதுமக்களினுடைய பாதுகாப்பு என்பது குறித்த இந்த 1.5 ஆண்டு காலங்களுக்குள் அதிகமாக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றது. இந்த குளோபல் பீஸ் இண்டெக்ஸ் தொடர்பாக பேசுகின்ற பொழுது 3 விடயங்கள் முக்கியமாக கொள்ளப்படுகின்றது. ஒன்று, அரசியலினுடைய ஸ்திர. அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். இன்றைய கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தினுடைய திறப்பு விழாவிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சர் கௌரவ ஆனந்த விஜயபால அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற யாழ் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, மற்றும் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற போலீஸ் திணைக்களத்தினுடைய போலீஸ் மா அதிபர் அவர்களே, மற்றும் அரசாங்கம் நாங்கள் ஒரு பாரிய ஒரு வித்தியாசத்தை நாங்கள் காண்கின்றோம். நான் அரசாங்க அதிபராக இருந்த காலத்திலே இருந்து எங்களுக்கு பல முறைப்பாடுகள் வரும். இப்பொழுதும் சில முறைப்பாடுகள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. என்னவென்று சொன்னால், போலீஸ் நிலைக்களத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது தங்களுடைய குறைபாடுகளை ஏற்பதில்லை என்பதை சொல்வார்கள். அது மட்டுமல்ல, எவர் பிழை செய்தார்களோ குற்றம் இழைத்தவர்களோ அவர்கள்தான் அந்த
போலீஸ் திணைக்களத்தினுடைய அந்த போலீஸ் நிலையத்தினுடைய நண்பர்கள் என்று சொல்வார்கள் அன்று ஒரு வழக்கம் இருந்தது. என்று அது நிச்சயமாக மாறி இருக்கிறது. உண்மையிலே அதுக்கு காரணம் இந்த புதிய அரசாங்கம் பதவியேற்றதன் பின்னர் இதனுடைய இன்றைய ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற மேதகு ஜனாதிபதி குமார திசாநாயக்க அவர்களுடைய தலைமையிலே ஒரு வித்தியாசமான பாணியிலே இது போய்கொண்டிருக்கிறது. உங்களை எனக்கு தெரியும். அந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் பல முக்கியமான நிலையை நான் பாராட்டுகின்றேன். இங்கே இருக்கின்ற சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மாதிபர் மற்றும் பிரதி போலீஸ் மாதிபர்கள் இருக்கிறார்கள். உண்மையிலே அவர்கள் ஒரு நல்ல சேவையை இங்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையிலே நான் உண்மையிலே பாராட்டுகிறேன் அவர்களை. என்றால் ஒரு பாரிய ஒரு வித்தியாசத்தை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது அந்த குழுக்கள், அந்த வாழ்வட்ட குழுக்கள் இப்பொழுது மிகமாக குறைந்து விட்டது, அடக்கப்பட்டு விட்டது. மற்றும் மற்ற ஏனைய நிகழ்வுகள் கூட மிக அளவிலே வெகுவாக குறைந்திருக்கின்றன. அந்த வகையிலே இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வகையிலே இந்த போலீஸ் நிலையம் கிட்டத்தட்ட 66ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட போலீஸ் நிலையம் என்றுதான் இப்போ கிட்டத்தட்ட 60 வருடங்களுக்கு பின்னர் ஒரு நிரந்தரமான இடம் இந்த போலீஸ் நிலையத்துக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. உண்மையிலே போலீஸ் நிலையத்தையும் பொறுத்தமட்டிலே உண்மையில வளங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கும் ஒரு ரிசோர்ஸஸ் சரியாக இல்லை என்று சொன்னால் கடமையை செய்வதில் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. அவை அந்த வகையிலே இது ஒரு ஒரு வளத்தை அவர்களுக்கு பௌதிக வளங்களை மேம்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது. இந்த நிகழ்விலே உண்மையிலே நான் பெருமைப்படுகிறேன் என்னென்று சொன்னால் பலவிதமான நடவடிக்கைகள் இப்பொழுது விரைவாக எடுக்கப்படும். எனக்கு முதல் பேசிய திரு கபிலன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல பலவிதமான மாற்றங்களை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். மக்களுடைய சேவைகள் சரியான முறையில் கிடைப்பதற்கு வழி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. உண்மையிலே அண்மையிலே நானும் கௌரவ இங்கு எங்களுடைய யாழ் கிளிநொச்சி மாவட்ட பாராளுமன்ற இணைப்பு குழுவின் தலைவர் கௌரவ அமைச்சர் கௌரவ ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் அவர்களும் ஒரு நாள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்துக்கு நாங்கள் ஒரு மணல் சட்ட ரீதியாக நடக்கின்ற ஒரு இடத்துக்கு சென்று அதை பிரதி போலீஸ் மாதிரியோட கதைக்கு சென்றிருந்தோம். அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், முன்னேறினால் அரசியல்வாதிகள் அந்த கடற்கரைகளை காப்பாற்றுறது தான் வருவார்கள், நீங்கள் கள்ள மணலை தடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்திருக்க வேண்டாம் அவர் பெருமையாக சொன்னார். அந்த வகையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பலவிதமான இதிலே எந்த விதமான ஒரு அரசியல் தலையீடுகளும் இங்கே இருக்கவில்லை. இந்த மணல் கொள்ளையாளர்கள் ஈடுபடுவது எந்த விதமான அரசியல் தலையீடும் இல்லை, எந்த விதமான ஒரு தலையீடும் இல்லை. ஆனால் அந்த வகையிலே ஒரு மாற்றம் இருக்கின்றது. இந்த மாற்றம் இன்னும் சில மாற்றங்களை செய்யப்பட வேண்டும். விரைவிலே அந்த மக்களுடைய அபிலாசைகள், மக்களுடைய நம்பிக்கைகள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும். அவை எதற்கு முதல் பேசியவர்கள் போல போலீஸ் அதிபர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல மக்கள் போலீஸ் திணைக்களத்தோட இறுக்கமாக நெருங்கிய ஒரு நட்பை கொண்டிருந்தால் தான் வேலை செய்ய முடியுமா? dajam tingu tingu tam dajam tongu tongu tajam jam jam tam tajanu dagajanu datattam dajam tangu tangu dittam dajam tingu tingu tam dajam tongu tongu tajam jam